আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আজ অত্যন্ত আনন্দের সাথে বলতে হচ্ছে যে এই সন্ত্রাসী রাষ্ট্র পাকিস্তান ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে। আপনারা বেলুচিস্তান আপনারা অবশ্যই জানেন যে বেলুচিস্তান হলো পাকিস্তানের 2/3 সমস্ত খনিজ সম্পদ পাকিস্তানের যা কিছু আছে, পাকিস্তানের তো আসলে তেমন কিছু নাই। কিন্তু যা কিছুই আছে সবই বেলুচিস্তানে। পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই ওরা আমাদের মতো বেলুচিস্তানকে শোষণ করে আসছে। আমাদের বঙ্গবন্ধু ছিলেন, আমাদের পাশে ভারত ছিল, এই জন্য আমরা এদের কাছ থেকে 53 বৎসর আগে এদের কাছ থেকে মুক্ত হয়েছি। যদিও বা এদের চেলাচামণ্ডরা এখন সাময়িকভাবে আমাদেরকে দখল করে নিয়েছে। কিন্তু বেলুচিস্তান ওরা দীর্ঘদিন ধরে, আজকে প্রায় 70 বছর বেশি সময় ধরে ওরা যুদ্ধ করে আসছে পাকিস্তানের সাথে। কিন্তু বিদেশি কোনো রাষ্ট্রের সহযোগিতা না পাওয়ার কারণে এবং পাহাড় অঞ্চল, বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণও আছে, এজন্য তেমন কোনো সুবিধা করতে পারেনি। কিন্তু এখন শেষ পর্যন্ত ওরা এই মাসেই বেলুচিস্তান স্বাধীনতা ডিক্লেয়ার দিয়েছে। আশা করি ইতিমধ্যেই ওরা স্বাধীন হয়ে যাবে, কারণ যেভাবে ওরা পলিটিক্যালি মিলিটারিলি অ্যাডভান্স হচ্ছে, আশা করা যায় মাসের মধ্যে বিভিন্ন দেশ ওদেরকে স্বীকৃতি দেবে। ওরা স্বীকৃতির জন্য বিভিন্ন দেশকে আহ্বান জানিয়েছে, বিশেষ করে ভারত, ইরান, আফগানিস্তান সবাইকে অনুরোধ জানিয়েছে। খুব সম্ভব ইতিমধ্যেই স্বীকৃতি, এবং জাতিসংঘে ওরা আহ্বান জানিয়েছে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য। তো আসুন একটু দেখি তাদের যে বিপ্লবী নেতাদের কিছু বক্তব্য শুনি। প্রথমেই আসে নাম ডক্টর মেহরাং বেলুচ। আসেন উনার কিছু বক্তব্য আমরা শুনি। आज इस अवामी इज्तिमा में शरीक जितने भी लोग हैं, उन सब से मैं दस्तबंदी करती हूँ, अपील करती हूँ कि रियासत की तमाम पॉलिसियों के खिलाफ यकजा हो जाओ। जाती जिंदगी को छोड़कर कौमी जिंदगी, कौमी शऊर के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दो। कौमी एहसासात के बगैर, कौमी शऊर के बगैर हमारी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती है। हमारी एक ही पहचान है, वो बलोच है। और बलोच आज मजलूम है, बलोच आज गुलाम है, और जो इस हकीकत को नहीं मानता है वो एक मजलूम। जो भी बलोच अपने अब सफबंदी करनी चाहिए, बलोच और नई सफबंदी की जरूरत है। ये सफबंदी होनी चाहिए कि कौन किस तरफ खड़ा है, कौन जालिम की तरफ खड़ा है और कौन मजलूम की तरफ खड़ा है। मैं पैगाम देना चाहती हूँ इस जलसेगाह से और उस नाम नेआज कौम परस्त को, जिसका काम यह है कि कैसे बलोचों के खून का सौदा किया जाए, कि बाज आ जाओ, बलोच हवाम खड़ी हुई है। इस्लामाबाद में उस टटकती सर्दी में जब मैंने बलोच बच्चों को देखा, तो मैंने भी देखा कि काश ये स्कूल जाते, काश ये यतीमों की जिंदगी। এখন আসুন আমরা আবার আরেকটি বক্তৃতা, উনি রিনাউন রাইটার মিস্টার মির ইয়ার বেলুচ, ওনার কথাগুলো শুনি। কেন বেলুচিস্তান, কি জন্য ওরা স্বাধীনতা চায়? The UN peacekeeping mission is a very legitimate demand of the Baloch people, because now Pakistani's army generals from day one knew that they're treating us like a colony and is raping and pillaging not only the Baloch people but our national wealth, be it rare minerals, be it gas, oil, gold, copper, you name
আবার এদের যে পাকিস্তানি যে সৈন্যরা যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে, আসুন আবার আমরা ডক্টর মেহরাঙ্গের भाषाएं কথাগুলো শুনি। ये ऐलान करती है कि आज के बाद हर साल 25 जनवरी तूतक में जो इज्तिमाई कब्रें मिली थी, उस दिन को हम बलोच नस्ल कुशी के दिन के तौर पर मनाएंगे और अपने शहीदों को याद करेंगे, उन लोगों को याद करेंगे जिनको आपने अपने टार्चर सेलों में मारा, जिनके जो जब शहीद हो रहे थे उन्होंने इस इनकलाब का ख्वाब देखा था जो आज मेरे सामने है। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपने हमारी कितनी नस्लें अपनी तोपों से उड़ाए हैं। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि हम कभी नहीं भूलेंगे अपने शहीदों को। हम हैं उन इज्तिमाई कब्रों के वारिस जिनको आप फेंकते हो ना, वो बलोच की कब्रें हैं, बलोच नस्ल की कब्रें हैं, बलोच कौम की कब्रें हैं। बलोच अपने शहीदों के वारिस है, बलोच अपने शहीदों को कभी नहीं भूलेगा, ना आप लोगों को भूलने देगा। याद करना 25 जनवरी बलोच नस्ल कुशी का दिन है, वो दिन जब हम आपको आपके हर जुर्म का बताएंगे, आपको बताएंगे कि आपने कितने नौजवानों को मारा है, आपने कितनी औरतों को बेवा किया है, अपनी धरती पर पड़े हुए हर बूंद का हिसाब लेंगे। ये बलोच कौम का वादा है आपसे। जिंदाबाद बलोचिस्तान, जिंदाबाद ओ बलोचिस्तान सरजंबाद। मिन्नतवार मनीराज। नारे 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 बलोच, नारे 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 बलोच, नारे बलोचिस्तान, नारे बलोचिस्तान, बलोच नस्ल कुशी, बलोच नस्ल कुशी। मेहनतवार इनुमा मेरता नुमा कुर्बानी था नुमा बशमनिंगना नुमा दाड़े बरिंगना मेहनतवार उठ कना राज कना कौम कने नुमे फखरे मन फख्र कना कि जुमा एक दूर शत कगे मैं माँ तो बुआरानी वस्ताद कगे शुमन मैं दर्द हिच नया मांगुशा के तम जिंदा ना बेबा भले ए बड़े कौम अगर मरास्ते गुड़ाजार रंद बिमा यतीम बेबा मराइच परवाने मनाइच डोकने जिंदाबाद बलोच राज कायम रहा। এদের আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন এদের কথাবার্তায় কোন অবস্থায় এখন পাকিস্তান, মানে বেলুচিস্তানের স্বাধীনতার প্রত্যেকটা মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। ওরা বেলুচিস্তানে প্রায় 20 মিলিয়ন পিপল বাস করে। অধিকাংশই কিন্তু পাকিস্তান আর্মির সাথে ওরা পেরে উঠছিল না, কিন্তু কিছুদিনে আপনি নিশ্চয় দেখেছেন সমস্ত একটা ট্রেন বা অন্যান্য যে মিলিটারি রেসপন্স যে দিচ্ছে BLA, বেলুচ লিবারেশন আর্মি। এখন আমরা বেলুচের ন্যাশনাল অ্যান্থেমটা ওরা ইতিমধ্যেই ন্যাশনাল অ্যান্থেম থেকে শুরু করে ন্যাশনাল অ্যালবাম অনেক কিছুই করেছে। আসুন আমরা ন্যাশনাল অ্যান্থেমটা শুনি। সারমর্ম হলো যে এই পাকিস্তানি এই ব্যর্থ রাষ্ট্র পাকিস্তানি এরা আমাদেরকে শোষণ করে রেহাই পায় নাই। দেখেন 53 বছর এরা তাদের চেলা চামুন্ড যে জামাতে ইসলামী থেকে শুরু করে যে ইসলামের নাম ধরে, যদিও নান অফ দেম আপনি যদি কোরআন নিয়ে যাচাই করেন একটাও মুসলমান না। এরা কোরআনকে এমন ভাবে ট্রান্সলেট করে, যেমন 2 দিন আগে আপনারা শুনেছেন ইব্রাহিম বলতেছে
নবীর সে ইউনুসকে নবী বলতেছে, আস্তাগফিরুল্লাহ। এইসব এদের জন্য সবই হালাল, এরা রেপ করলেও সেটা হালাল, কিন্তু আপনি মাথায় কাপড় না দিলে সেটা হারাম। তো ইসলামটা মনে করে ওরা ঠিক পাকিস্তানিদের ক্যারেক্টার, সেটা আমরা দেখেছি স্কুলে থাকতে। ওরা যা করবে সব হালাল, আর আপনি যা করবেন তার পছন্দ নয়, সেটা ইসলামী রূপ দিয়ে। এটা সেম থিং ইন বেলুচিস্তান। আপনি নিশ্চয়ই যে ডক্টর মেহরাঙ্গের কথাই শুনেছেন, এগুলো কিভাবে ওরা ইসলামকে এক্সপ্লয়েট করে, কিভাবে ইসলামকে সবকিছুতে কিন্তু ওরা কেউ রোজা রাখে না, নামাজ পড়ে না, ইসলামের ধারে কাছে নাই। তাদের যে ফাউন্ডার মুহাম্মদ আলী জিন্না, সে তো মুসলমান ছিল না, সে শুকরের মাংস খেত, মদ খেত না, কোনোদিন নামাজ, ইউনুসের মতো কোনোদিন নামাজ, কেউ কোনোদিন মসজিদে দেখে নাই। ওর বোনের সাথে তার বোনকে সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ করেছে, সেটাও ফাতেমা জিন্না ওপেনলি বলেছেন। তো এই হলো এদের ক্যারেক্টার। যেমনটি ধরেন আমাদের এই ইউনুসগঞ্জের উপদেষ্টাগুলো প্রত্যেকটাই চরিত্রহীন। আসিফ নজরুল থেকে শুরু করে প্রত্যেক মেয়ে বলেন, ছেলেগুলো বলেন, প্রত্যেকগুলোর চরিত্রহীন এরা। কিন্তু এরা ইসলামের জঙ্গিদের নিয়ে আমাদেরকে শাসন করতে চায়। তো পাকিস্তান, আপনারা সবাই এদের জন্য, বিশেষ করে এই বেলুচি, কারণ ওরাও আমাদের মতো সাফারার ছিল, যদিও আমরা এখন সাময়িক, তবে আমাদের সেই আধার অচিরেই কেটে যাবে। এই সবাই বেলুচি, আপনারা অনুগ্রহ করে যেভাবে পারেন সাহায্য করবেন বেলুচিস্তানকে, কথা বলে, প্রেরণা দিয়ে। অনলাইন যাবেন, ওদের ওয়েবসাইট আছে, মেসেজ, তাদের কোনো ভিডিও দেখলে লাইক শেয়ার দেবেন। এটি যে মানুষ হিসাবে সেটাই আমাদের কর্তব্য। তাই আবারও সেই বেলুচির মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি রইল আমার বিশেষ শ্রদ্ধা এবং আমার ভালোবাসা, আমার সাপোর্ট, এবং আপনারা অবশ্যই এদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করবেন। আজকের জন্য এটুকুই। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।